ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಊರಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಊರಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ, ಸೊ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ವ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡನ ಊರಿಂದ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 1.5 ತಿಂಗಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 3rd ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಟಫ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪುಣೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಡ್ರೈ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ನಾಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ನನ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾಡೋಣ. ಹೇರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಆರ್ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಅವಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು. ಬಟ್ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗನ ಬರ್ಡೇದು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಡೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮಗ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಮಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು, ಖುಷಿ ಜೊತೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ನೋಡಿ ಭಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಜೂನ್ 16 ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಆರ್ನ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಳದ್ದೇ ಹವಾ, ಅವಳದ್ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸು. ಆ ದಿನ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಲೆನೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವರೇ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೆನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದು ತೆಲುಗಿನವರು. ನನಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. చేసుకోబోయే వంట ఏంటంటే కాకరకాయ ఫ్రై. అందుకే మనం కాకరకాయలు ఒక 1/2 kg కాకరకాయలు తీసుకొచ్చాను. దీన్ని మనం ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ కట్ చేసుకొని ఫస్ట్ వాష్ చేయొద్దు. దీని మీద పిల్లంతా తీసాక మనము ఉప్పు వాటితో అన్నిటితో కలుపుకొని వాష్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ అంత అయితే అవసరం లేదు. పీల్ చేసుకోవాలి. చాలా మంది ఏంటంటే కొంచెం ఉంచుకుంటారు, అందరు తినే విధంగా అయితే ఈ చేదంతా పోతే పిల్లలు కూడా బాగా తింటారు కాబట్టి కొంచెం నీట్గా పిల్లలు కూడా తినే విధంగా అయితే చేదు లేకుండా పిల్లంతా తీసేసుకున్నాక మనం వీటిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. సన్నగా అయినా మిడిల్ అయినా, మరీ సన్నగా అయితేనేమో బాగా డ్రై అయిపోతుంది, తినేటప్పుడు కొంచెం కష్టం. మనకి మంచిగా ఉండాలంటే కొంచెం నాకు నచ్చినట్టుగా ఎవరు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా కట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అన్ని కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని మనము కొంచెం ఉప్పు పసుపు వేసేసి వాష్ చేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు, సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటే ముక్కలు పడుతుంది. మనం ఫ్రైగా ఉన్నాయి, విడిగా కూడా తినొచ్చు, హెల్త్ కోసం మంచిది కదా. ఒకవేళ కారం అట్లా చేసుకోకపోయినా ఇంతవరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం పెరుగు కూడా వేసేసి మిక్స్ చేసుకుంటాం. ఏం లేదు, పెరుగు చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే దీనికి ఉప్పు కారము పెరుగు బట్టి ఆ చేదు అనేది తగ్గిపోతుంది. బాగా చేశాక వాష్ చేసుకోవాలి. ఈజీ, ఏం లేదు ఇందులో. వాష్ చేసుకున్నాక వేరే గిన్నెలో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఒక 2 సార్లు మనము ఇట్లా వాష్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అన్నీ తీసేసుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకొని అట్లా మనం ఒక 2 సార్లు కడిగేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ గింజలు ఉంటాయి కదా కాకరకాయలో, ఇవి కూడా చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి పంటి కింద పడినప్పుడు. మళ్ళీ రెండోసారి మనం సెకండ్ టైం మంచిగా ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసుకుంటా కడిగితే నీట్ అయిపోతుంది. అండ్ చేదు అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇందులో నుంచి. తినడానికి బాగుంటుంది ఈక్వల్గా, పిల్లలు కూడా చక్కగా తినేసేయచ్చు. వీటన్నిటిని మళ్ళీ చేసుకొని ఇట్లా వాటర్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకొని బౌల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా గిన్నెలో పెట్టుకునే అన్ని కూడా ఒక 5 నిమిషాలు మనం పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనం వేసిన చిన్న సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, దీనికి యాడ్ అయ్యి బాగుంటుంది. అన్నట్టుగా మనం కొన్ని పల్లీలు టేస్ట్ కోసం చాలా బాగుంటుంది. కొన్ని పల్లీలు వేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. పల్లీని ఇట్లా చిన్నగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకళ్ళ హైలో గినక పెట్టుకొని ఫ్రై చేస్తే బ్లాక్ అయిపోయి మనం చేసుకునేదానికి టేస్ట్ కూడా పోతుంది అనమాట. సో మీడియంగా పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అయ్యాక మనం ఇందులోనే మన ఏమంటారు నువ్వులు, తెల్ల నువ్వులు కొన్ని వేసుకుంటే టేస్ట్ కోసం, హెల్త్ కూడా కాల్షియం అదంతా బాడీకి వస్తుంది కాబట్టి మంచిది. అవి వేసాక ఒకసారి ఇట్లా అనేసి స్టవ్ బంద్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ ఒక 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాము. వీటికి ఉప్పు అంతా పట్టి మంచిగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది దీనికి. మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం మొదటిగా కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా వేసేసి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు
బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనము ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇట్లా వదిలేయచ్చు, ఒక 2-3 మినిట్స్ వదిలేస్తే అదే మంచిగా ఫ్రై అయిపోతుంది. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాయిల్ అవుతున్న టైంలో మనం కొంచెం పసుపు ఇలానే వేసుకోవచ్చు, ఇందులో వేస్తే కొంచెం కలర్ఫుల్గా పసుపు పడుతుంది. అయితే మనం ఫస్ట్గా కారం వేసుకోవాలి 2 స్పూన్లు. డ్రైగా కాకుండా మనకి అన్నం తినేటప్పుడు కొంచెం కలిసే విధంగా ఉండాలంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, ఇందులో ఎల్లిపాయలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి, బాగుంటుంది టేస్ట్. దాన్ని మనం మొదటిగా కొంచెం కొబ్బరి టేస్ట్ కోసం, అండ్ మనం మొదటిగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు అన్నీ కలిపేసి మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి. 1 స్పూను సాల్ట్ కూడా మనం వేసుకోవాలి. అందులో కొంచెం వేసాం కాబట్టి చూసేసుకోవాలి, సరిపోతుంది. ఫస్ట్ మనం వేసే కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ ఏమంటారు తెలుగు అదైతే ఫస్ట్ కొంచెం టైం పడుతుంది. సెకండ్ ఇంత టైం ఏం తీసుకోదు, త్వరగా అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లేట్లో బాయిల్ అయ్యాక చూసుకోవాలి. ఈ తింటే కూడా భలే ఉంటుంది, స్నాక్స్ లాగా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి డ్రైగా బాగుంటుంది. ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. మనం సేమ్ ప్రాసెస్ అలాగే కొంచెం దూరం వేసుకోవాలి, వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటర్ డ్రై అవుతాయి. ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయాక మనం సెకండ్ టైం తీసుకునేది దీన్ని బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ అంతా సిమ్లో పెట్టుకున్నాము కదా, సిమ్లో పెట్టుకున్నాక కొంచెం ఈ పోపు గింజలు వేసేసి, ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసేసి స్టవ్ బంద్ చేయాలి. స్టవ్ బంద్ చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా మిక్సీలో పౌడర్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ పౌడర్ని ఇందులో వేసుకొని, స్టవ్ ఎందుకు బంద్ చేసుకున్నామంటే ఒకవేళ స్టవ్ మంటుంటే కనుక అది ఇంకా మాడిపోతుంది, బాగుండదు, అందుకోసమని. ఏం లేదు, మొత్తం ఇట్లా ఇంకా ఎవరన్నా అంటే ఆయిల్ కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎవరన్నా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే సరిపోతుంది. ఒకసారి అన్నాక ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. కింద మంటలేదు, మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇట్లా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది మంచిగా, మన కాకరకాయ ಫ್ರೈ అయిపోయింది. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.